وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس، مالی سال 2019-20 میں معاشی صورتحال اور آئندہ مالی سال کا جائزہ۔ حکومت نے اقتصادی بہتری کے لیے مؤثر اقدامات کیے، متوسط طبقے کو لاک ڈاؤن کے منفی اثرات سے بچانے، نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی، زراعت اور صحت پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان۔ مالی سال 2019-2020 کی اقتصادی جائزہ رپورٹ آج جاری کی جائے گی۔ مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ رواں مالی سال کے دوران معاشی اشاریوں اور معیشت کے اہم شعبوں میں ہونے والی پیش رفت کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی زیر صدارت عالمی وبائی صورتحال، علاقائی اور ملکی سلامتی کے حوالے سے اجلاس۔ کورونا وبا کے مثمرات، خطے میں امن و امان کی صورتحال سمیت مختلف خارجہ پالیسی کے امور پر تبادلہ خیال۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پانے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لا رہے ہیں وزیر خارجہ۔ پاکستان میں کورونا کیسز کا گراف مزید بلند، ایک ہی دن میں ریکارڈ 5,834 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق، متاثرہ افراد کی تعداد 1,19,536 ہو گئی۔ وبا سے مزید 101 افراد انتقال کر گئے، جاں بحق ہونے والوں کی مجموعی تعداد 2,356 ہو گئی اور 30,991 صحت یاب۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے کو چیئرمین بل گیٹس کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ پاکستان میں انسداد پولیو کی صورتحال، کورونا سے متعلق آگاہی کی فراہمی اور ٹیکنالوجی کے استعمال پر تبادلہ خیال۔ کورونا کے باوجود پاک فوج حکومت کی انسداد پولیو مہم کی تیاریوں میں شامل ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی پاکستان کے لیے $50 کروڑ قرضے کی منظوری، سماجی تحفظ، صحت کی خدمات میں بہتری سمیت ترقی کی رفتار میں تیزی اور روزگار میں اضافے کے لیے معاونت۔ قرضے سے حکومتی ترقیاتی پروگرام کے لیے درکار مالی وسائل کی دستیابی میں بہتری آئے گی۔ کورونا وائرس کے خلاف جنگ میں پاکستان کی ہر ممکن مدد کے لیے پرعزم ہے، ایشیائی ترقیاتی بینک کا اعلامیہ۔ وزیر اعظم نے شوگر کمیشن کی سفارشات کی منظوری دے دی، ملوث افراد کے خلاف فوجداری قوانین کے تحت مقدمات درج ہوں گے۔ چیئرمین نیب کو چینی اسکینر سے متعلق پہلا ریفرنس بھیج دیا گیا ہے۔ چینی اسکینر کے حوالے سے نیب کارروائی کرے گا۔ معاون خصوصی شہزاد اکبر کی نیوز کانفرنس۔ میران شاہ میں سیکورٹی فورسز کی گاڑی بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی، 2 سیکورٹی اہلکار شہید، 2 زخمی۔ شہداء میں صوبیدار عزیز اور لانس نائک مشتاق شامل۔ دھماکہ سیکورٹی دستوں کے معمول کے گشت کے دوران ہوا، ISPR۔ دنیا بھر میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد میں مسلسل اضافہ، 74,58,000 سے زائد متاثر، 4,19,000 افراد جان کی بازی ہار گئے، 37,78,000 صحت یاب۔ امریکہ میں ہلاکتوں کی تعداد 1,15,000 سے تجاوز کر گئی۔ بھارت میں متاثرہ افراد کی تعداد 2,87,000 سے بڑھ گئی، 8,000 سے زائد ہلاک۔ لاطینی امریکی ملک برازیل میں ہلاکتوں کی تعداد 40,000 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ برازیل کے بعد میکسیکو میں بھی وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے، ہلاک افراد کی تعداد 15,000 سے تجاوز کر گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا نان روٹی کے نرخوں میں استحکام کے لیے ہر ممکن انتظامی اقدامات اٹھانے کا حکم، کسی کو نان روٹی کی قیمتیں نہیں بڑھانے دیں گے، نان روٹی کی قیمتوں میں اضافے کا کوئی جواز نہیں، صوبائی کابینہ کمیٹی برائے پرائس کنٹرول قیمتوں میں اضافہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرے، انتظامیہ بھی نان روٹی کی مقرر کردہ نرخوں میں دستیابی یقینی بنائے، عثمان بزدار۔
ملک کے 50 اضلاع میں ٹڈی دل کے خلاف آپریشن جاری. گزشتہ 24 گھنٹوں میں 3,53,000 ہیکٹر رقبے کا سروے. پنجاب کے کسی علاقے سے ٹڈی دل رپورٹ نہیں ہوا اور 1,237 ٹیموں نے لوکس کنٹرول آپریشن میں حصہ لیا. اب تک پورے ملک میں 5,78,000 ہیکٹر رقبے پر اسپرے کیا جا چکا ہے. NDM میں اور سوئس ٹینس لیجنڈ راجر فیڈرر کے گھٹنے کی دوبارہ سرجری. 20 گرینڈ سلم کے فاتح فیڈرر سال 2020 کے تمام ٹینس مقابلوں سے باہر. راجر فیڈرر رواں سال آسٹریلین اوپن میں گھٹنے کی انجری کا شکار ہوئے تھے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. میں ہوں سمینہ رانا اور میں ہوں آپ کے ساتھ علی جنت. کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان. ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. وزارت قومی غذائی تحفظ و تحقیق اور پاکستان آرمی کی مشترکہ ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے بھرپور اور مؤثر آپریشن کر رہی ہیں. تمام متعلقہ حکومتی اداروں کو ہدایات دی جا چکی ہیں کہ ٹڈی دل کے حملے کی اطلاع پر تمام دستیاب مشینری کو متحرک کر کے بر وقت ٹڈی دل کو طلب کریں. کاشتکار حضرات سے گزارش ہے کہ ٹڈی دل کے حملے کی صورت میں حکومتی ٹیموں کے پہنچنے تک روایتی طریقوں سے ٹڈی کو فصلوں اور باغات سے دور بھگائیں. ٹڈی دل کے حملے سے قبل اپنی فصلوں کے ارد گرد احتیاطی طور پر پروفینوفاس کا اسپرے کریں. اجتماعی طور پر بھی متاثرہ علاقوں میں اپنی مدد آپ کے تحت ٹریکٹر اور بڑے اسپریئرز تیار رکھیں اور ٹڈی کے حملے کی صورت میں لمڈا کا اسپرے کریں. بالغ ٹڈی کے حملے کے بعد بلا تاخیر متاثرہ زمین میں ہل چلا کر ہر صورت انڈے تلف کریں. غیر آباد اور صحرائی علاقوں میں ٹڈی دل کا غیر معمولی جھنڈ دیکھنے پر ہوائی اسپرے کے لیے NLCC سے فوراً رابطہ کریں. ٹڈی دل کی موجودگی کی اطلاع دینے یا متعلقہ معلومات کے حصول کے لیے NLCC کے ہیلپ لائن نمبرز پر رابطہ کریں. بریک کے بعد خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے. قومی اقتصادی کونسل مالی سال 2020-21 کے لیے وفاقی ترقیاتی بجٹ اور سالانہ شرح نمو کے ہدف کی منظوری دے دی ہے. قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اسلام آباد میں ہوا. اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ کورونا وائرس کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے صحت اور زراعت سمیت ان شعبوں پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں جن سے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم ہوں گے. ترقیاتی منصوبوں کو حتمی شکل دینے سے متعلق وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ وفاق اور صوبوں میں ہم آہنگی یقینی بنائی جائے. جاری منصوبوں پر پیش رفت کے جائزے کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ حاصل کیا جائے. وزیر اعظم نے منصوبوں کو بہتر بنانے کے لیے عوام کی تجاویز اور ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل پر عوامی رائے حاصل کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا. انہوں نے ہدایت کی کہ PSDP منصوبوں کا جائزہ لینے کے لیے قومی اقتصادی کونسل کے 2 سالہ اجلاس کو بھی یقینی بنایا جائے. اجلاس میں رواں سال کے سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام کے جائزے کے دوران یہ بات مشاہدے میں آئی کہ حکومتی اقدامات نے ترقیاتی اسکیموں کے بروقت نفاذ میں اہم کردار ادا کیا ہے. اجلاس میں بتایا گیا کہ 827 ارب روپے لاگت کے 149 منصوبے 30 جون تک مکمل ہو جائیں گے. اجلاس میں 2020-21 کے قومی ترقیاتی منصوبوں اور وفاقی ترقیاتی پروگرام کی منظوری دی گئی اور رواں سال کے سالانہ ترقیاتی منصوبوں کا بھی جائزہ لیا گیا. اجلاس میں بتایا گیا کہ سالانہ ترقیاتی پروگرام میں بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر سمیت کم ترقی یافتہ علاقوں کو اہمیت دی گئی ہے. کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا. اجلاس میں کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے والے ہیلتھ ورکرز کے لیے وزیر اعظم کی صدارت میں قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کے فیصلے کے تحت ایک تنخواہ کے برابر اعزازیے کی ادائیگی کے لیے 48 کروڑ روپے کی منظوری دی گئی. یہ رقم شعبہ صحت کے 10 اداروں کے 3,432 ملازمین کو ادا کی جائے گی. اجلاس میں یوریا کی صورتحال کا جائزہ بھی لیا گیا.
कमेटी को गंदम की खरीदारी पर ब्रीफिंग में बताया गया कि पास्को और सूबों ने 65 लाख टन गंदम की खरीदारी करके 82,50,000 टन के मुकर्ररा हदफ का 80% हासिल कर लिया है। इजलास में छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों को रिलीफ फराहम करने के लिए कामयाब जवान प्रोग्राम की बुनियादी शराइत में तब्दीली की मंजूरी दी गई। कमेटी ने बिजली से चलने वाली 2 और 3 पहियों और कमर्शियल गाड़ियों की तैयारी के हवाले से पॉलिसी और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 10,000 मैट्रिक टन गंदम की फराहमी की भी मंजूरी दी। रवा माली साल 2019-2020 की इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट आज जारी की जाएगी। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख हुकूमत की इक्तिसादी टीम के हमरा रवा माली साल के दौरान मुआशी इशारियों और मैशत के अहम शोबों में होने वाली पेशरफ्त के बारे में आगाह करेंगे। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़, सेहत की खिदमात में बेहतरी और तरक्की की रफ्तार में तेजी और रोजगार में इजाफे के लिए $50 करोड़ के कर्जे की मंजूरी दे दी है। एशियाई तरक्याती बैंक के एलामिया में बैंक के सदर ने कहा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ ताउन के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि मंजूर करदा कर्जे से हुकूमती तरक्याती प्रोग्राम के लिए दरकार माली वसाइल की दस्तियाबी में बेहतरी आएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर दाखिला एजाज अहमद शाह ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुआविन खुसूसी बैरिस्टर शहजाद अकबर भी शरीक थे। वज़ीर आज़म को वज़ारत दाखिला और इसके मुख्तलिफ महकमा जात की गुज़श्ता 20 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर दाखिला ने बताया कि गुज़श्ता 20 माह में नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी की जानिब से नेशनल एक्शन प्लान का अहिया किया गया और इस हवाले से माहिरीन पर मुश्तमिल 14 कमेटियां तश्कील दी गई हैं जो मुख्तलिफ उमूर से मुताल्लिक 1 माह में अपनी सिफारिशात पेश करेंगी। वज़ीर आज़म को बताया गया कि मुल्क में सरमायाकारी और सयाहत के फरोग के लिए 175 ममालिक के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा मुतारिफ कराया गया, जिससे पाकिस्तानी वीज़े का हुसूल नहायत आसान हो गया है। वज़ीर दाखिला ने बताया कि दहशत गर्दों के माली वसाइल की रोकथाम के हवाले से जामे पॉलिसी मुरतब की गई। स्मगलिंग के नासूर से निमटने के लिए स्टीयरिंग कमेटी की जानिब से जामे पॉलिसी और मुफस्सल हिकमत अमली मुरतब करके इस पर अमल दरामद किया जा रहा है। वज़ीर आज़म को बताया गया कि इस्लामाबाद में कब्जा माफिया से तकरीबन 100 अरब रुपए मालियत की 15,000 किनाल अराजी वागजार कराने के लिए तजावीज़ के खिलाफ 70 ऑपरेशन किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म ने शुगर कमीशन की सिफारिशात की मंजूरी दे दी है और मुलव्विस अफराद के खिलाफ फौजदारी क़वानीन के तहत मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। मुआविन खुसूसी एहतसाब शहजाद अकबर ने इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि 5 साल में दी जाने वाली 29 अरब रुपए की सब्सिडी का जायजा लिया गया। मुआविन खुसूसी ने कहा कि चेयरमैन नैब को चीनी स्कैंडल से मुतालिक पहला रेफरेंस भेज दिया गया है। इस हवाले से नैब कार्रवाई करेगा। 29 अरब रुपए की सब्सिडी में एक बेसिक फ्लॉ जो सबके अंदर था कि कोई जुडिशियस फैसला नहीं था। सब्सिडी जिस बुनियाद के ऊपर दी गई वो बुनियाद ही गलत थी। जो पहला रेफरेंस इसके नतीजे में है ये हमने आज भेज दिया है चेयरमैन नैब को। हमने अपने दौर की भी दी हुई महज 2.4 अरब रुपए की सब्सिडी उसका भी एहतसाब किया है। मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज फेडरल मिनिस्टर हैं हमाद अदर साहब, उनकी सरबराही में एक कमेटी बनाई जा रही है और शुगर प्राइस को मार्केट में जो सारिफ को मिल रही है उसको नीचे लेके आएंगे। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पाने के लिए तमाम तर वसाइल बरूएकार ला रहे हैं। हमें एहतियाती तदाबीर को अपनाते हुए बहसियत कौम इस वबा को शिकस्त देना होगी। आलमी वबाई सूरत हाल और इलाकाई और मुल्की सलामती के हवाले से वज़ीर खारजा की ज़ेर सदारत इजलास में कोरोना वबा के मुज़मिरात, खित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल समेत मुख्तलिफ खारजा पॉलिसी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर खारजा ने कहा कि एक तरफ दुनिया कोरोना जैसी आलमी वबा से निमटने में मसरूफ है तो दूसरी जानिब भारत खित्ते के अमन इस्तेहकाम को अपनी हिंदुत्वा पॉलिसियों के जरिए तहो बाला करना चाहता है। उन्होंने कहा कि भारतीय काबिज अफवाज गुज़श्ता 10 माह से बदतरीन कर्फ्यू का सामना करने वाले निहत्ते और गयूर कश्मीरियों पर जुल्म सितम के पहाड़ ढा रही है। इंसानियत के खिलाफ भारतीय जराइम की फहरिस्त तवील तर होती जा रही है। खित्ते में अमन इस्तेहकाम की बका के लिए आलमी बरादरी को इस सूरत हाल का नोटिस लेना होगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत का इंतहा पसंद चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। आज भारतीय हुकूमत के खिलाफ भारत के अंदर से ही आवाजें उठ रही हैं। इजलास में अफगानिस्तान में देर पा क़याम अमन की कोशिशों के हवाले से भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान अफगान अमन अमल में खुलूस नीयत के साथ अपना मसालेहाना किरदार अदा करता रहेगा।
नाज़रीन, पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 5,834 केसेस का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है और 101 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि मुल्क भर में एक दिन में रिकॉर्ड 26,573 अफराद के टेस्ट किए गए। इस्लामाबाद में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में मुतासर अफराद की तादाद 1,19,536 तक पहुँच गई है। वायरस से जाँ बहक होने वालों की तादाद 2,356 हो गई है, जबकि 38,391 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। वफाकी दारुल-हुकूमत में कुल मुतासर अफराद की तादाद 6,236, पंजाब में 45,463, सिंध में 43,390, खैबर पख्तूनख्वा 15,206, बलोचिस्तान में 7,335, गिलगित बल्तिस्तान में 1,018 और आजाद कश्मीर में 488 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर इस्लामाबाद में कोरोना से मुतालिक जायजा इजलास हुआ। इजलास में सूबाई चीफ सेक्रेटरीज, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद के नुमाइंदों ने बजरिया वीडियो लिंक शिरकत की। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क भर में 5 दिन में SOPs की 84,294 खिलाफ वर्जियां नोट की गई हैं और 22,405 मार्केट्स और दुकानों जबकि 97 सनती यूनिट्स को जुर्माने या सील किया गया है। इस दौरान 91,197 गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई और ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क भर में 1,251 स्मार्ट लॉकडाउन किए गए और पंजाब में 884 जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 349 लॉकडाउन किए गए, जबकि इस्लामाबाद और आजाद कश्मीर के 9 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किए गए। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि यूनिवर्सिटियों को मियारी तालीम के फरोग के लिए तहकीक और जिद्दत पर तवज्जो मरकूज करने की जरूरत है। वाइस चांसलर बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नईम खान की तरफ से वीडियो लिंक के जरिए ब्रीफिंग के मौके पर सदर ममलिकत ने कहा कि कोरोना वायरस से हर जगह तालीमी शोबा मुतासिर हुआ है। उन्होंने तालिब इल्मों के तालीमी नुकसान से बचाने के लिए ऑनलाइन तालीम की फराहमी पर जोर दिया। वाइस चांसलर ने तालीम के फरोग के लिए यूनिवर्सिटी के इकदामात को उजागर किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के को चेयरमैन बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। DGISPR के मुताबिक टेलीफोनिक गुफ्तगू में पाकिस्तान में इंसदादे पोलियो की सूरत हाल और कोरोना से मुताल्लिक आगाही की फराहमी और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर तबादला ख्याल किया गया। बिल गेट्स ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाक फौज सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग के हवाले से मौसर किरदार अदा कर रही है। DGISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाक फौज की यह कौमी जिम्मेदारी है। सेहत आमा के हवाले से पाक फौज अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि हेल्थ केयर वर्कर्स इंसदादे पोलियो मुहिम में किरदार अदा कर रहे हैं और इंसदादे पोलियो मुहिम के वर्कर्स को कोरोना वबा में भी पेश हैं। कोरोना के बावजूद आइंदा चंद हफ्तों में इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू की जाएगी। आर्मी चीफ ने बीमारियों के खात्मे के लिए बिल गेट्स और फाउंडेशन की कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया है। अगली अफसोसनाक खबर, शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई। ISPR के मुताबिक इस हादसे में 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 2 जख्मी हो गए। शहीद होने वालों में सूबेदार अजीज और लांस नाइक मुश्ताक शामिल हैं। हमला सिक्योरिटी दस्तों के मामूल की गश्त के दौरान किया गया। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 74,53,000 से तजावुज कर गई। 4,19,000 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। 37,49,000 से ज्यादा अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क अमरीका, जहां मुतासरीन की तादाद 20,66,000 से ज्यादा है, जबकि 1,15,000 से ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं। भारत में 2,87,000 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। रियासत महाराष्ट्र में 85,975 से ज्यादा मुतासरीन हैं। भारत में 8,106 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। लातीनी अमरीकी मुल्क ब्राजील में हलाकतों की तादाद 40,000 के करीब पहुंच गई है, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद 7,75,000 से तजावुज कर गई है। ब्राजील के बाद मैक्सिको में भी वायरस तेजी से फैल रहा है, जहां मुतासरा अफराद की तादाद 1,24,000 से तजावुज कर गई है। मैक्सिको में हलाक अफराद की तादाद 15,000 से तजावुज कर गई है। बरतानिया के हाई कमिश्नर क्रिस्टन टर्नर ने चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल से इस्लामाबाद में मुलाकात की है। चेयरमैन NDMA ने बरतानवी हाई कमिश्नर को बताया कि पाकिस्तान में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर आइसोलेशन बेड्स और वेंटिलेटर्स की तलब बढ़ गई है।
برطانیہ کووڈ کے مریضوں کے لیے آکسیجن والے بیڈز اور بائیپیپ وینٹیلیٹر کے حصول میں معاونت فراہم کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ سے ٹڈی دل اسپرے کے لیے مائکرون اسپریئر کی جلد ترسیل کو ممکن بنایا جائے۔ برطانوی ہائی کمشنر نے کہا کہ برطانوی حکومت پاکستان کو مشکل کی اس گھڑی میں ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ این ڈی ایم اے نے اسلام آباد، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت تمام صوبوں کو مزید 90 پورٹیبل وینٹیلیٹرز فراہم کر دیے ہیں۔ پنجاب اور سندھ کو 25-25، خیبر پختونخوا کو 15، بلوچستان کو 10 پورٹیبل وینٹیلیٹرز دیے گئے ہیں۔ آزاد جموں کشمیر اور اسلام آباد کے اسپتالوں کے لیے 5-5 پورٹیبل وینٹیلیٹرز دیے گئے ہیں۔ گلگت بلتستان کو پہلے ہی مختلف اقسام کے وینٹیلیٹرز کے ساتھ 5 پورٹیبل وینٹیلیٹرز دیے گئے ہیں۔ پورٹیبل وینٹیلیٹر ایمبولینس میں نصب کیے جا سکتے ہیں۔ این ڈی ایم اے میں پلازما عطیہ کرنے کے لیے ہیلپ لائن 0304-111-0161 کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ یہ ہیلپ لائن 24 گھنٹے کام کرے گی۔ ڈونر کا نام اور ذاتی معلومات صیغہ راست میں رہیں گی۔ اسلامی تعاون تنظیم کی ایگزیکٹو کمیٹی کے غیر معمولی ورچوئل اجلاس میں 1967 میں ریاست فلسطین کے قبضے میں لیے جانے والے حصوں کو اسرائیل میں ضم کرنے کی اسرائیلی دھمکیوں پر غور کیا گیا۔ پاکستانی وفد کی قیادت وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے کی ہے۔ وزیر خارجہ نے اسرائیل پر زور دیا کہ وہ اقوام متحدہ کے قراردادوں اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی سے گریز کرے اور کسی بھی فلسطینی مقبوضہ حصے کو ضم کرنے کے یک طرفہ اقدام سے باز رہے۔ فلسطینی عوام کے ساتھ پاکستان کی یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے خود مختار ریاست فلسطین کے قیام کے مطالبے کو دہرایا گیا۔ وزیر خارجہ نے جموں کشمیر کے عوام پر بھارتی مظالم کا ذکر کیا اور عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں، عالمی قوانین اور عوام کی امنگوں اور خواہشات کے مطابق فلسطین اور کشمیر کے درینہ تنازعات کے حل میں فعال کردار ادا کرے۔ یہاں رخ مقبوضہ وادی کا، جہاں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے ضلع بڈگام میں محاصرے اور تلاشی کی ایک اور پرتشدد کارروائی شروع کر دی ہے، جس سے لوگوں کی مشکلات اور تکالیف میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق فوجیوں نے ضلع کے علاقے پٹھان پورہ کو رات کے محاصرے میں لے کر گھر گھر تلاشی کی کارروائیاں شروع کر دیں، جو آخری اطلاع تک جاری رہی تھیں۔ دوسری جانب مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ 5 اگست سے جاری بھارتی فوجی محاصرے اور نظام زندگی کو مفلوج کر دینے والے لاک ڈاؤن کی وجہ سے وادی میں غریب اور مزدور طبقے کے لیے روز بروز حالات انتہائی تشویشناک ہوتے جا رہے ہیں۔ فوجی محاصرے کا سب سے زیادہ اثر معاشرے کے غریب اور مزدور طبقے پر پڑا ہے، جبکہ کاروباری طبقہ بھی سخت پریشان ہے۔ شعبہ سیاحت کی بات کی جائے تو سیاحت سے وابستہ ہزاروں لوگوں کا گزشتہ برس 5 اگست سے حالات انتہائی ابتر ہیں اور انہیں اپنا کام چلانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قابض انتظامیہ نے کورونا کی آڑ میں علاقے میں لاک ڈاؤن مزید سخت کر دیا ہے، پابندیوں میں اضافہ کر دیا ہے، جس کے باعث ان کا کاروبار مزید برباد ہو گیا ہے اور دہاڑی دار مزدور اور نوکری پیشہ افراد کے لیے روزگار کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ سری نگر اور وادی کے دیگر علاقوں میں غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزارنے والے کنبوں کی تعداد ہزاروں میں ہے اور ان کنبوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو دن میں کما کر شام کو اپنے اہل و عیال کے لیے روٹی کا بندوبست کرتے ہیں، تاہم لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ لوگ مکمل طور پر بے روزگار ہو چکے ہیں۔ درجنوں کنبے ایسے بھی ہیں جنہیں 2 وقت کی روٹی تک میسر نہیں، غریبوں کا کوئی پرسان حال نہیں اور ان کی زندگی دن بدن اجیرن بنتی جا رہی ہے۔ ناصرین، اقلیتوں کے خلاف بھارت کا مکروہ چہرہ پوری دنیا کے سامنے آیا ہے، چاہے مسلمان ہو، سکھ یا دیگر اقلیتیں۔ مودی حکومت نے ہمیشہ طاقت کے زور پر ان کے حقوق غصب کیے اور بدترین امتیازی سلوک کیا۔ بھارت میں آپریشن بلو سٹار کی 36ویں برسی پر مودی حکومت سے تنگ آ کر سکھوں نے ایک بار پھر خالصتان کے نام سے الگ ریاست کا مطالبہ کیا ہے۔ بھارت کے شمالی شہر امرتسر میں جون 1984 میں سکھوں کے گولڈن ٹیمپل سے نکالی جانے والے فوجی آپریشن بلو سٹار سے متعلق سینکڑوں سکھوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا۔
सिखों के मुकद्दस मकाम गोल्डन टेम्पल पर भारतीय फौज के ऑपरेशन ब्लू स्टार को 36 बरस मुकम्मल होने पर भारत समेत दुनिया भर में तकरीबात मुनक्किद की गई हैं। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए सिख रहनुमा गयान परबीर सिंह ने एक बार फिर खालिस्तान के नाम से अलग रियासत का मुतालबा करते हुए कहा कि दुनिया भर के सिख खालिस्तान को एक अलग रियासत के तौर पर देखना चाहते हैं। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने नान और रोटी के निर्खों में इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाने का हुक्म देते हुए कहा कि कीमतें किसी सूरत बढ़ाने नहीं देंगे। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि नान और रोटी की कीमतों में इजाफे का कोई जवाब नहीं है। उन्होंने सूबाई काबीना कमेटी बराए प्राइस कंट्रोल को हिदायत की है कि कीमतों में इजाफा करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला ने कहा कि मुतालिका इंतजामिया सूबे में नान और रोटी की मुकर्रर करदा निर्खों में दस्तयाबी यकीनी बनाए। मुल्क भर में टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और टिड्डी दल से बलूचिस्तान के 33, खैबर पख्तूनख्वा के 11, सिंध के 6 अजला मुतासिर हुए हैं। जबकि कल की अगर बात करें तो कल पंजाब के किसी भी इलाके से टिड्डी दल की रिपोर्ट नहीं हुई। तर्जुमान NDMA के मुताबिक बलूचिस्तान में खुजदार, अबारान, नौशकी, चाही, गवादर, अथल, पंजगूर, खारान, वश्क और कोयटा के अलावा दीगर अजला, जबकि KPK में डेरा इस्माइल खान, टांक, शिमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान, लखी मरवत, करक, कुरम, कोहाट और औरंगज़ेब एजेंसी, पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के अजला मुतासिर हुए हैं। और सिंध में घोटकी, सांगड़, सखर, शहीद बेनजीराबाद, मिटियारी, जामशोरों में टिड्डी दल के हमले से मुतासरा इलाकों का सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन जारी है, जिसमें 1237 टीमों ने लोकस्ट कंट्रोल ऑपरेशन में हिस्सा लिया। गुज़श्ता 24 घंटों में 3,53,000 हेक्टेयर रकबे का स्प्रे हुआ और 11,300 हेक्टेयर रकबे पर टिड्डी दल को तल्फ करने वाली अद्वियात का स्प्रे किया गया है। बलूचिस्तान में 9,100 हेक्टेयर रकबे पर स्प्रे किया गया, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 1,100 हेक्टेयर और सिंध में 1,100 हेक्टेयर रकबे की ट्रीटमेंट की गई है। अब तक पूरे मुल्क में 5,78,000 हेक्टेयर रकबे पर स्प्रे किया जा चुका है और पश्चिम में 550 हेक्टेयर रकबे पर हवाई जहाज के जरिए केमियाई स्प्रे किया गया है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। चीन के मारूफ रोजनामे डेली चाइना ने कहा है कि कोरोना वायरस की वबा के बावजूद पाकिस्तान चीन इक़्तिसादी राहदारी पर काम तेजी के साथ जारी है। चीनी जरीदे में छपने वाली खबर के मुताबिक कोरोना वायरस के खिलाफ एहतियाती तदाबीर के बायस सीपैक पर पेशरफ्त मुतासिर नहीं हुई। पोर्ट कासिम पावर प्लांट के बिजनेस मैनेजर फ्यूल डिपार्टमेंट फजल रहीम ने हमें तफसीलात से आगाह किया। यहाँ पे जनवरी से ही हमारे पावर प्लांट के ऊपर हिफाजती इक़दाम जो थे वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यहाँ पे इन्होंने इम्प्लीमेंट किए थे। तो क्योंकि हमारा यहाँ पे जो मकसद था वो एक पावर प्लांट की जो ऑपरेशन है उसको भी हमने स्मूथ रखना था और यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी जो सेफ्टी है उसको सबसे ज्यादा हम लोगों ने इम्पोर्टेंस दी। तो उस हवाले से जो शुरू से ही हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से अपने पावर प्लांट पे लॉकडाउन रखा था। फ्रीक्वेंट मूवमेंट जो पहले हो रही थी उसको हम लोगों ने कम कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे मास्क वगैरह प्रॉपरली यूज करना, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग जो थे वो हम लोगों ने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किए थे। नाज़रीन, पानी से जिंदगी को दवाम है और नए डैम्स की तामीर वज़ीर आज़म इमरान खान की तरजीहात में नुमायां हैसियत की हामिल है। सनतों की तरक्की के लिए सस्ती तवानाई के जरिया दियामर भाषा डैम 2028 में मुकम्मल होगा। तफसील के लिए आसिम रिजवान की खुसूसी रिपोर्ट। पाकिस्तान दुनिया के उन खुशकिस्मत ममालिक में शामिल है जहां हाइड्रो पावर जनरेशन के बेशुमार मौके मौजूद हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान नए डैमों की तामीर के लिए मुतहर्रिक और खसूसी दिलचस्पी रखते हैं। गुज़श्ता साल मई में मेहमद डैम के इफ्तिताह के बाद वज़ीर आज़म की वापदा को दियामर भाषा डैम की तामीर शुरू करने की हदायत पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए उनके विजन की अक्कासी है।
तकरीबन 40 साल से ज़ेर इल्तवा द्यामर भाषा डैम की तामीर का आगाज मौजूदा हुकूमत का एक काबिल तहसीन इकदाम है। आबी वसाइल के वजीर फैसल वाडा का कहना है कि ये मंसूबा पाकिस्तान की खुशहाली का मंसूबा है। सबसे सस्ती बिजली एग्रीकल्चर को जो इस पर्टिकुलर डैम से फायदा है, ये पाकिस्तान की इंशाल्लाह तकदीर बदल देगा। RCC डैम का सबसे बड़ा डैम है दुनिया का। द्यामर भाषा डैम की तामीर मुख्तलिफ साजिशों, मनफी हथकंडों, प्रोपेगेंडा और मुल्क दुश्मन कुव्वतों के 5th जनरेशन वॉरफेयर का शिकार रही। हर मुश्किल घड़ी की आजमुदा दोस्त चीन ने द्यामर भाषा डैम पर भारतीय एतराजात को यकसर मुस्तरद कर दिया। चीन के सफीर याओ जिंग का कहना है कि द्यामर भाषा डैम की तामीर से पाकिस्तान में मईशत और ज़राअत पर मस्बत असरात मुरतब होंगे। This is a national project with a national importance and significance for the development of Pakistan, and I appreciate Prime Minister Imran Khan. This is the beginning of a new history. डैम की तामीर के लिए पावर चाइना और FWO पर मुश्तमिल ज्वाइंट वेंचर को 442 अरब रुपए का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट में द्यामर भाषा डैम का डायवर्जन सिस्टम, पुल और मेन डैम की तामीर शामिल है। चेयरमैन वाबडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मल हुसैन के मुताबिक डैम की तामीर मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल हो जाएगी, जिससे पानी और बिजली की बढ़ती हुई जरूरियात को पूरा किया जा सकेगा। इससे $1.2 बिलियन के एनुअल आपको एग्रीकल्चर के बेनिफिट्स होंगे और जो इसके एक्यूमुलेट एडवांटेजेस हैं पावर में हैं और इसका इफेक्ट दूसरे प्रोजेक्ट्स पे वो तो बड़ा फिनोमिनल है। द्यामर भाषा डैम की तामीर से 1.23 मिलियन एकड़ जमीन सैराब होगी, जिसमें ज्यादातर सिंध की जमीन शामिल है। इसके अलावा तहफ़्फ़ुज़ खुराक मुमकिन होगी और सैलाब की तबाहकारियों से भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। डैम की तामीर का तखमीना 1406 अरब 50 करोड़ रुपए है, जो कि 2028 में मुकम्मल होगा। डैम में पानी जखीरा करने की मजमूई सलाहियत 8.1 मिलियन फीट होगी और 4500 मेगावाट बिजली भी पैदा की जा सकेगी। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। आगे बढ़ते हुए खबर आप तक पहुंचाएं कि लाहौर की एहतसाब अदालत में रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस पर समाअत हुई है। एहतसाब अदालत के जज अमजद नजीर चौधरी ने केस पर समाअत की। हमजा शहबाज अदालत के रूबरू पेश हुए। दौरान समाअत शहबाज शरीफ के वकील ने बताया कि शहबाज शरीफ कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो अदालत में पेश नहीं हो सकते। शहबाज शरीफ ने इस्तदा की कि अदालत समाअत 3 हफ्तों तक मुलतवी करने का हुक्म दे। अदालत ने वकील की इस्तदा को मंजूर करते हुए शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को 1 जुलाई को फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए तलब कर लिया है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब के मुताबिक टेस्ट मस्बत आने पर शहबाज शरीफ करंटीना में चले गए हैं। अरकान कौमी असम्बली शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, फर्रुख हबीब और वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद भी कोरोना की वजह से करंटीना में हैं, जबकि तहरीक इंसाफ सिंध के रहनुमा खुर्रम शेर जमान भी कोरोना टेस्ट मस्बत आने के बाद करंटीना में चले गए हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की सदारत में रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी का इजलास हुआ। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की मीडिया से गुफ्तगू और कोरोना वबा की ताज़ा तरीन सूरत हाल मुअज़्ज़मुद्दीन से। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी का ख़ुसूसी इजलास हुआ, जिसमें सूबे के वसाइल में इजाफे के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने कहा कि कोरोना वबा के बाइस गैर मामूली हालात से गुजर रहे हैं। मुआशी सरगर्मियां तेज होने से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि कमजोर तबके का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवलिन तरजीह है और बजट में इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा। पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम जिम्मेदारी का मुजाहरा करे और कोरोना से निपटने के लिए हुकूमत की तरफ से जारी करदा SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करें। उन्होंने कहा कि इस मूजी मर्ज से निपटने के लिए एक जामिया पॉलिसी बनाने की अशद जरूरत है। ये बात पास की थी कि मुश्किल वक्त आने वाला है, अब मुश्किल वक्त आ गया है। पाकिस्तान का नंबर जो है दुनिया में 15वां नंबर है और एक्टिव केसेस के लिहाज से हम इस वक्त 6ठे नंबर पे हैं, जो कि बहुत ही एक मैं समझता हूँ कि तशवीशनाक सूरत हाल है और हमारा मईशत का भी नुकसान होगा। जितना लंबा कोरोना क्राइसिस बढ़ेगा मईशत तो फिर भी तबाह होनी है, उसको नुकसान होना है और इससे इंसानी जानें जो हैं वो भी ज़ाय होंगी। मकबूजा कश्मीर में होने वाले भारतीय मुजालिम पर बात करते हुए गवर्नर ने कहा कि बरतानवी पार्लियामेंट के 15 रुकनी वफ्द ने मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय जुल्म मुजब्बर पर आवाज उठाई है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए VCUHS प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत तरबियत याफ्ता हेल्थ वर्कर्स की है। उन्होंने कहा कि यह अफवाह गलत है कि कोरोना सबको होगा, एहतियात के जरिए इस वबा से बचा जा सकता है। इस मौके पर डॉक्टर तारिक शमसी ने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी के जरिए लोगों की जान बचाने का काम किया जा रहा है। कोरोना से सेहतयाब होने वाले मरीज आगे आकर प्लाज्मा दिया करें। मुअज़्ज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर।
सूबा सिंध में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत कोशा है। NCOC की जानिब से सूबा सिंध के लिए 52 वेंटिलेटर्स फराहम किए गए हैं, जबकि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की जानिब से डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को हिफाजती लिबास भी फराहम किए गए। तफसील जानेंगे ज़िशान अहमद से। कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा है, जबकि सिंध हुकूमत वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल की जानिब से सिविल अस्पताल कराची के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती लिबास, मास्क और हैंड सैनिटाइजर्स का अतिया किया। हमें इनके साथ चलने के लिए और इनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए हमें कम से कम इनको इक्विपमेंट पूरा करके देना है, तो हमने कोशिश की है। हमने ये जिनको सिविल अस्पताल कराची को 1500 के करीब PP सूट्स हैं, इसमें हमारे पास मास्क हमने दिए हैं, तकरीबन 6000 इनको सर्जिकल मास्क दिए हैं हमने, कोई हैंड सैनिटाइजर्स वगैरह, और जो भी ज़रूरत डॉक्टर्स को नर्सेज को पड़ेगी इंशाअल्लाह जिस तरह भी मुमकिन होगा, जैसे इमरान खान साहब ने कमिट किया है कि वो अपने फ्रंटलाइन सोल्जर्स के साथ खड़े होंगे, हम उनके सिपाही की तरह अपने इन सिपाहियों के साथ खड़े। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की जानिब से मुल्क के दीगर सूबों की तरह सिंध में कराची और सक्खर के मुख्तलिफ अस्पतालों के लिए 52 वेंटिलेटर्स और दीगर तिब्बी आलात फराहम किए गए। ये तिब्बी आलात कोरोना मुतासरीन, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए माविन साबित होंगे। हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए बहुत इंतहाई अहम किरदार अदा करेगा। हमारे डॉक्टर्स को हेल्प आउट करेगा, हमारे बीआरई के मरीजों के लिए हेल्प आउट करेगा। कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमाओं नुसरत सहर अब्बासी, हसनैन मिर्जा, शहरियार महर समेत दीगर रहनुमाओं का कहना था कि सिंध हुकूमत ने अमली तौर पर आवाम के लिए कुछ नहीं किया। नुसरत सहर अब्बासी का कहना था कि सिंध हुकूमत ने कोरोना वायरस के हवाले से कोई पॉलिसी वज़ा नहीं की है। हसनैन मिर्जा ने कहा कि हम सिंध के आवाम के साथ खड़े हैं और हमें सियासत बराए सियासत नहीं करनी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने कहा है कि 18वीं तरमीम के बाद सेहत का महकमा सिंध हुकूमत के पास है, ताहम सिंध में सहूलियात के फुकदान के बायस हर तबका परेशान है। हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस मिलना चाहिए। इसमें अगर कोरोना से जंग लड़ते हुए अगर कोई शहीद हो जाए, शहीद कोटा उनको मिलना चाहिए। हलीम आदिल शेख ने सिंध हेल्थ ग्रैंड अलायंस से भी अपील की है कि इस हंगामी हालात में OPD का बाइकआउट न किया जाए। ज़िशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। और नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वबा के पेश नज़र SOPs पर अमल दरामद न करने वाले ताजरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इस सिलसिले में तमाम अजला की इंतजामिया मुतहर्रिक है। तफसील बता रहे हैं साजिद अख्तर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से जारी करदा SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ मजीद तेज कर दी गई हैं। अब तक 1,66,387 कार्रवाइयाँ की गई हैं। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 3,219 यूनिट्स को सील किया गया है, जबकि SOPs पर अमल दरामद न करने पर 41,563 यूनिट्स और कारोबारों को वार्निंग जारी किए गए हैं। महकमे सेहत खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से पाकिस्तान टेलीविजन पेशावर मरकज के मुलाजिमीन के लिए कोरोना के मुफ्त टेस्ट का इंतजाम किया गया। इस मौके पर 50 से ज्यादा मुलाजिमीन के नमूने लिए गए। PTV की इंतजामिया ने टेस्ट सहूलत की फराहमी पर सूबाई वजीर सेहत तैमूर सलीम जगड़ा का शुक्रिया अदा किया। पेशावर में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान वज़ीर आला के मुशीर बराए इत्तलात अजमल वज़ीर ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में एहतियाती तदाबीर पर अमल करना नागजीर है। उन्होंने कहा कि कोरोना का मुकाबला भी करना है और मईशियत का पहिया भी चलाना है। अजमल वज़ीर ने कहा कि सेहत के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है और इस ज़िम्न में तमाम दस्तयाब वसाइल बरकार लगाए जा रहे हैं। साजिद अख्तर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, पेशावर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने PTI के बानी रुकन डॉक्टर एजाज एहसन के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में कहा है कि स्टेटस को के खिलाफ पार्टी की जदोजहद में डॉक्टर एजाज एहसन साथ खड़े रहे। उन्होंने कहा कि मरहूम तहरीक इंसाफ की मरकजी मजलिस आमला के भी रुकन थे। वज़ीर आज़म ने डॉक्टर एजाज एहसन की मग़फ़िरत और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की है। नाज़रीन, PTV इंतजामिया ने पाकिस्तान के नक्शे से मुतालिक इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात पर फौरी तौर पर अमल दरामद किया है। इंतजामिया ने कमेटी की सिफारिशात पर 2 एहलकारों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। पाकिस्तान का गलत नक्शा 6 जून को PTV न्यूज पर दिखाया गया था और पाकिस्तान टेलीविजन ने कोविड-19 कोरोना सूरत हाल में अपने मुलाजिमीन के लिए महफूज माहौल और तिबी मुआवनत फराहम करने के हवाले से मुतादिद इक़दामात किए हैं। MD PTV आमिर मंजूर ने कहा कि इदारे के मुलाजमीन की हिफाजत PTV इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। मौजूदा सूरत हाल में मुलाजमीन के लिए महफूज और सेहतमंद माहौल मुहैया किया गया है। MD PTV ने कहा कि वो मुलाजमीन जिनमें वायरस की अलामात पाई जाती हूँ
ان کو کورونا ٹیسٹ کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ تمام مثبت آنے والے کیسز کی پی ٹی وی انتظامیہ تمام تر ذمہ داری کے ساتھ نگہداشت کر رہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ بلوچستان حکومت کی طرف سے حکم نامے کے اجرا کے بعد پاکستان اور ایران کے سرحدی شہر تفتان میں SOPs کے تحت پبلک ٹرانسپورٹ بحال کر دی گئی ہے۔ مسافر بسوں میں سماجی فاصلہ برقرار رکھا جا رہا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں سلیم بلوچ اپنی اس رپورٹ میں۔ حکومت بلوچستان کے حکم نامے کے مطابق پبلک ٹرانسپورٹ کو SOPs کے تحت چلنے کی اجازت ملنے کے بعد پاک ایران کے سرحدی شہر تفتان سے کوئٹہ روٹ پر چلنے والی بس سروسز 3 مہینے کے بعد بحال ہو گئی ہیں۔ ٹرانسپورٹ بسوں میں جراثیم کش اسپرے کرنے کے بعد لوگوں کو سماجی فاصلوں کے مطابق ایک سیٹ پر بٹھایا جا رہا ہے۔ ہم گورنمنٹ آف پاکستان بالخصوص وزیر اعظم عمران خان صاحب کے مشکور ہیں جنہوں نے پبلک ٹرانسپورٹ کو کھول کر ہمارے دیرینہ خواہش پوری کر دی اور ہمیں بے روزگاری سے بچا لیا۔ ہم ایک بار پھر وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مسافروں کو ضروری دستاویزات اور ڈیٹا کے مطابق سفر کی اجازت ہے۔ مسافر بسوں کے ڈبل سیٹ پر حکومتی احکامات کے مطابق ایک مسافر کو بٹھایا جا رہا ہے اور انہیں دوران سفر ماسک بھی فراہم کیا جا رہا ہے۔ سلیم بلوچ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، تفتان۔ ملتان میں نو ماسک نو سروس مہم کے تحت تجارتی مراکز اور بازاروں میں کورونا سے بچاؤ کے لیے عملی اقدامات جاری ہیں۔ تفصیل جانیں گے شراز دورانی سے۔ کورونا زدہ ماحول میں احتیاطی تدابیر کے ساتھ معمولات زندگی برقرار رکھنا ایک سماجی حقیقت بن چکا ہے۔ ملتان کے شہری اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے حکومتی رہنمائی کے تحت سماجی و معاشی معاملات میں فاصلہ برقرار رکھنے، ماسک اور گلوز کے استعمال اور خود کو سینیٹائز کرنے کو اپنی عادات کا حصہ بنا رہے ہیں۔ نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کے فیصلوں کے تحت ملتان میں بھی تاجر حضرات ہفتے کے 5 دن کاروباری معاملات میں نو ماسک نو سروس کا عمل یقینی بنانے میں مصروف ہیں۔ تمام تاجران سے گزارش کرتا ہوں جو 5 دن کاروبار کھولا جائے اس کو SOPs کے ساتھ عمل کیا جائے۔ جتنے بھی ہمارے سیلز مین ہیں سب نے ماسک لگایا ہوا ہے اور سینیٹائزر کا استعمال بھی ہے۔ جو کسٹمر بھی ہماری دکان میں آتا ہے اس کو ہم جو ہے پہلے سینیٹائز کرواتے ہیں اور پھر اس کو انشاءاللہ آگے کپڑا دیں گے۔ بینکس ہوں یا شاپنگ مالز، تجارتی مراکز یا چھوٹی دکانیں، حتیٰ کہ حکومتی اور نجی اداروں میں عوامی ڈیلنگ یا خرید و فروخت کے مقررہ اوقات میں حکومتی SOPs پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے SOP کے مطابق کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کسٹمر کو انٹرٹین کر سکیں۔ سینیٹائزر اینٹی بیول یوز کر رہے ہیں اور ماسک کے بغیر ہم انٹری نہیں کر رہے تاکہ ہم اپنے کسٹمر کو تمام طرح فائنینشیل سہولیات دے سکیں۔ تاجر حضرات نے صورتحال کی حساسیت کے پیش نظر عوام میں شعور کی آگاہی کے لیے مناسب جگہوں پر نو ماسک نو سروس کے پینافلیکسز آویزاں کر رکھے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ قانون نافذ کرنے والے اور متعلقہ ادارے صورتحال کو مزید مشکل بنانے کے تدارک کے لیے پوری طرح الرٹ ہیں۔ کورونا جیسی مہلک وبا سے بچاؤ کا واحد حل احتیاط ہے۔ حکومتی SOPs پر عمل کر کے ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ شراز دورانی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ اور ضلع ہنزا میں کورونا کیسز میں اضافے کے بعد ضلع انتظامیہ نے لاک ڈاؤن میں سختی اور بغیر ماسک کے ضلع میں داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے لاک ڈاؤن میں وقفے کے دوران فیس ماسک کی تقسیم کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ہنزا میں اس وقت 71 ایکٹیو کیسز ہیں اور صوبائی حکومت نے ضلع ہنزا میں 2 ہفتے کے لیے سخت لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے۔ کراچی میں منہدم ہونے والی عمارت کا ملبہ اٹھانے کا کام جاری ہے اور ملبے سے 22 لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ تفصیل جانیں گے محمد زبیر الدین سے۔ کراچی کے علاقے لیاری میں لیاقت کالونی کھڈا مارکیٹ میں اتوار کو منہدم ہونے والی عمارت کے ملبے سے مزید 5 افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں، جس کے بعد حادثے میں جاں بحق افراد کی تعداد 22 ہو گئی ہے، جبکہ 5 زخمیوں کو سول اسپتال میں داخل کیا گیا ہے جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق متاثرہ جگہ سے ملبہ ہٹانے کا کام جاری ہے، تاہم امدادی ٹیموں کی جانب سے اندر کسی بھی انسان کی موجودگی کے ہونے کی وجہ سے تمام تر احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں۔ امدادی کارروائی میں بلدیہ عظمی کراچی، پاک فوج، سندھ رینجرز، پولیس اور دوسرے ادارے شامل ہیں۔ عمارت کے ملبے کو ہٹانے کے لیے ہیوی مشینری استعمال کی گئی ہے، تاہم تنگ گلیوں کے باعث ملبہ اٹھانے کے کام میں مشکلات درپیش ہیں۔ دوسری جانب عوامی حلقوں کی جانب سے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے مجرمانہ بے حسی اور ناقص کارکردگی پر سوالیہ نشانات اٹھائے جانے کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ سندھ سے پیسے کے عوض غیر قانونی تعمیرات کرنے والے افسران کے خلاف تادیبی کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔
मोहम्मद जुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। और 22 मई को कराची में हादसे का शिकार होने वाले तैयारे के इंजन और विंग को मुतासरा घर की छत से उठा लिया गया है। तफसील बता रहे हैं ज़ीशान अहमद। कराची में हादसे का शिकार होने वाले तैयारे का मलबा उठाने के बाद इंजन उठाने का काम एक मुश्किल मरहला था। PIA, आर्मी इंजीनियर और पाक फिजाइया के दस्तों की मौजूदगी में जिना गार्डन में मुतासरा मकान की छत से वजनी क्रेनों की मदद से इंजन और पर को तकनीकी माहिरीन की मावनत से निकाल लिया गया है। जहाज के इंजन को निकालने के लिए PIA ने KPT और नेवल डॉकयार्ड से वजनी क्रेनें मंगवाई। जहाज का 17 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा पर घर के अंदर धंसा हुआ था और इसको निकालने से घर के मुनहदम होने का खदशा था। तजुर्बाकार और तकनीकी तौर पर माहिर टीमों ने अहसन तरीके से इस काम को सरअंजाम दिया। जहाज के तमाम पुर्जों को कराची एयरपोर्ट पर एक महफूज जगह मुंतकिल कर दिया गया है, जहां तहकीकाती टीमें इनका जायजा लेंगी। सिंध रेंजर्स ने पूरे इलाके को सील करके मलबे की मुंतकली के अमल को महफूज बनाया। CEO PIA अरशद मलिक ने तमाम इदारों बिलखुसूस वफाकी वजीर बहरी अमूर अली जैदी और नेवल डॉकयार्ड के सरबराह एडमिरल नासिर हुसैन के ताउन का शुक्रिया अदा किया। इलाका मकीनों ने भी महफूज तरीके से तैयारे का मलबा उठाने के लिए PIA, KPT और अफवाज पाकिस्तान की काविशों को सराहा। ज़ीशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई और वस्ती पंजाब और कश्मीर में बारिश हुई। मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 48 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि सिबी 47 और 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खेलों की खबरों में सबसे पहले बात करते हैं कौमी टेस्ट क्रिकेट टीम के सितारों ने दौरा इंग्लैंड के लिए यूनुस खान और मुश्ताक अहमद की तकर्रियों पर खुशी का इजहार किया है। कौमी टेस्ट टीम के कप्तान अजहर अली ने कहा कि इंग्लैंड की सीरीज में दबाव होगा। इस दौरान यूनुस खान के तजुर्बे से भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ T20 कप्तान बाबर आजम ने भी अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि मिसबाउल हक और यूनुस खान जैसे बड़े नामों को अपने दरमियान पाना खुशाइंद है। इनकी मौजूदगी से हमारे कैरियर्स मुस्बत असरात मुरतब होंगे। शान मसूद के मुताबिक यूनुस खान के साथ हमेशा उस्ताद और शागिर्द वाला ताल्लुक रहा। इनके साथ एक बार फिर ड्रेसिंग रूम शेयर करने के लिए पुरजोश हूं, जबकि यासिर शाह का कहना है कि मुश्ताक अहमद मेरे मेंटोर हैं। मौका मिला तो इनकी रहनुमाई में पाकिस्तान को 1996 के बाद इंग्लैंड में पहली टेस्ट सीरीज जितवाने में अहम किरदार अदा करूंगा। पाकिस्तान ने मेजबान इंग्लैंड की मेजबानी में अगस्त सितंबर में 3 टेस्ट और 3 T20 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज खेलनी है। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं पाकिस्तान बेसबॉल फेडरेशन की अंडर 18 एशियन बेसबॉल चैंपियनशिप में शिरकत के हवाले से इजलास हुआ। खिलाड़ियों की टूर्नामेंट में शिरकत और इनकी सेहत को तरजीह देने की हिकमत अमली तैयार की गई। सैयद फखर अली शाह की जेर सदारत इजलास में कोच तारिक नदीम, आमिर इमदाद, उमैर भट्टी, ट्रेनर महमूद अहमद ने शिरकत की। फैसला किया गया कि खिलाड़ियों के साथ ऑनलाइन राबतों के जरिए घरों में प्रैक्टिस कराई जाएगी। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल बेहतर होने पर फेडरेशन अगस्त में टीम का तरबियती कैंप लगाएगी। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन ने पहले ऑनलाइन बॉक्सिंग टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया है। ऑनलाइन फिटनेस एंड शैडो बॉक्सिंग टूर्नामेंट में 3 कैटेगरीज के मुकाबले होंगे। कोरोना के बायस महदूद सरगर्मियों की वजह से मुनक्किद होने वाला ऑनलाइन टूर्नामेंट 15 जून को शुरू होगा, जो 7 रोज तक जारी रहेगा। मुल्क के खिलाड़ियों के अलावा एशियन बॉक्सिंग कन्फेडरेशन ने भी पाकिस्तान के इस इक़दाम को सराहा है। और अब कुछ बात करते हैं टेनिस के हवाले से। स्विस लेजेंड टेनिस प्लेयर रॉजर फेडरर साल 2020 के तमाम टेनिस मुकाबलों से बाहर हो गए हैं। रॉजर फेडरर ने कुछ अर्सा कबल घुटने की इंजरी की वजह से सर्जरी कराई थी, ताहम तकलीफ कम ना होने की सूरत में इन्हें दोबारा सर्जरी से गुजरना पड़ा, जिसकी वजह से वो 2020 के बाकी मांदा तमाम इवेंट से बाहर हो गए हैं। 20 मरतबा के ग्रैंड स्लैम फातेह फेडरर रवां साल ऑस्ट्रेलियन ओपन के दौरान घुटने की इंजरी का शिकार हुए थे, जिसमें इन्हें रिवायती हरीफ नोवाक जोकोविच के खिलाफ इवेंट के सेमीफाइनल से दस्तबरदार होना पड़ा था।
جرمن میں بند دروازوں کے پیچھے فٹ بال کے مقابلے جاری ہیں. دفاعی چیمپئن بائرن میونخ نے جرمن کپ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. بائرن نے سیمی فائنل میں اینتراکس فرینکفرٹ کو شکست دی. نونسن میں کھیلے گئے میچ میں میزبان بائرن میونخ نے اینتراکس فرینکفرٹ کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے کر فائنل میں جگہ پکی کی. دفاعی چیمپئن نے 14ویں منٹ میں گول کر کے برتری حاصل کی, جسے 69ویں منٹ میں فرینکفرٹ کی طرف سے ڈینی کوسٹا نے برابر کر دیا. 5 منٹ بعد رابرٹ لیونڈوسکی نے گول کر کے بائرن میونخ کو فائنل میں رسائی دلائی. فائنل میں دفاعی چیمپئن کا مقابلہ 4 جولائی کو لیورکوزن سے برن اولمپک اسٹیڈیم میں ہوگا. دوسری طرف پورٹگل فٹ بال لیگ پریمیئر لیگا میں پورٹو نے میریٹومو کو 1 گول سے ہرا دیا ہے. اس کے ساتھ پورٹو 63 پوائنٹ کے ساتھ پہلے نمبر پر براجمان ہے, جبکہ بینفیکا 2 پوائنٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود ہے. اور ناظرین, کرونا وائرس کی وجہ سے گھروں میں بیٹھے ایتھلیٹس اپنی فٹنس اور کھیل میں کارکردگی برقرار رکھنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں. ارجنٹینا کے کینوئسٹ سیباسٹین راسی بھی اپنی فٹنس برقرار رکھنے اور اولمپک 2021 میں بہترین کارکردگی دکھانے کے لیے کوشاں ہیں. بپھرے پانیوں پر اپنی مہارت کا مظاہرہ کرنے والے کشتیراں راسی نے عالمی وبا کی وجہ سے دریا کا رخ تو نہیں کیا, تاہم سوئمنگ پول میں ہی کینوئنگ کر کے سب کو حیران کر دیا. 28 سالہ سیباسٹین راسی نے سوئمنگ پول میں کینوئے کو کھجور کے درختوں سے رسیوں سے باندھ کر پانی میں بھرپور طریقے سے چپو چلائے. فٹنس برقرار رکھنے اور اولمپکس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے راسی کا جذبہ بیدنی تھا. اب کچھ بات کرتے ہیں فارمولا 1 گراں پری کے حوالے سے, جس کے بڑے ناموں لوئس ہیملٹن اور والٹری بوٹس نے ٹریک پر واپسی کر لی ہے. عالمی وبا کرونا وائرس کی وجہ سے رواں سال فروری سے ٹریک سے دور رہنے والے ریسرز نے ٹریننگ کے لیے واپس ٹریک پر اترے. 6 مرتبہ کے عالمی چیمپئن لوئس ہیملٹن اور والٹری بوٹس نے تربیتی ڈرائیو کی. دونوں ڈرائیورز نے مکینکس اور دوسرے ٹیم ممبرز کے ساتھ پروٹوکول کے ساتھ میدان کا رخ کیا. تمام افراد نے ماسک پہننے کے ساتھ ساتھ دیگر احتیاطی تدابیر بھی اختیار کی. اسپورٹس ڈیسک سے اب تک کے لیے اتنا ہی. اب چلتے ہیں مین ڈیسک کی جانب. شکریہ شفیق. کھیلوں کی ان خبروں کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا. سمینہ رانا اور علی جنت کو نیوز ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے گا. کسی بھی خبر کی تفصیل جاننی ہو تو وزٹ کیجیے گا ہماری ویب سائٹ. باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی. कोरोना वायरस तो बचना साढ़े अपने हाथ च. ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਸਾਬਣ ਔਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੋਂਦੇ ਰਹੋ. ਨਿੱਛ ਜਾਂ ਖਾਂਸੀ ਆਏ ਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਵਰ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ. ਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਮਤ ਜਾਓ. ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਂਸੀ, नजला या साह लैने की प्रॉब्लम हो तो फौरन अपना तिबी मुआयना कराओ. इन्हां चंद तदबीरां ते अमल करके असी अपना फर्ज अदा कर सकते हैं ते अपने मुल्क में बचा सकते हैं. सबसे ज्यादा खतरे की जद में कौन है? बूढ़े लोग और ऐसे लोग जो बुलंद फशार खून, दिल के मर्ज या डायबिटीज के मर्ज का शिकार हैं, उनमें ये बीमारी ज्यादा बिगड़ सकती है. कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है.
خدا جو خود محبت ہو، خدا جو خود محبت ہو، وہ کتنی دیر دیکھے گا تڑپتا اپنے مظہر کو؟ خدا جو خود محبت ہو، وہ کتنی دیر دیکھے گا تڑپتا اپنے مظہر کو؟ نہیں ویران رکھے گا وہ بازار و مسجد کو۔ خدا کو رحم آنا ہے، خدا کو رحم آنا ہے، خدا کو رحم آئے گا۔ فقط تم حوصلہ رکھنا، فقط تم حوصلہ رکھنا، ذرا سا فاصلہ رکھنا، فقط تم حوصلہ رکھنا، ذرا سا فاصلہ رکھنا، جھکا کے سر کو سجدے میں خدا سے رابطہ رکھنا، جھکا کے سر سجدے میں خدا سے رابطہ رکھنا۔ ڈور گیا منشی اللہ پہ گیا بچھوڑا، او لگی کینچی ہماری، او لگی کینچی ہماری۔ میرا نام محمد ایوب ہے، میں پلڈا پلانی رہنا، اتوں تقریباً 15 کلومیٹر نکیال سیکٹری سا نکیال تحصیل نکیال ضلع کوٹلی۔ بچہ ماڑا چھوٹا بکریاں نال اوپر گیا سی تے گولہ باری شروع ہوئی تے انہاں گھر نے آخیا چلو اتنے سیفٹی ہے تے اندر آئی جو گولہ باری بند ہو سی واپس گیا۔ پھر بچے نے مطلب ٹائم پورا ہوا تے گولہ پیا تے بچہ ماڑا شہید ہو گیا۔ نکے نکے سے جایا نہ پالے، غریبی لات سی پہلے، پڑھائی سر کوئی نہیں چھوڑیا، اپنا کوٹھا نہیں بنایا، کوئی نہیں بنایا، بچے پڑھائے، چھوٹا سا لاڈلا سا سارے بہن بھرا میں روز صبح آیا ملنا سے آ پیسے دیو، یہ چیز دیو جاسا، پھر پتا ہے چھوٹے بچے نہیں کتنی اڑی ہونی جنہیں جنہیں سکول میں جانا رہا، فسٹ اشنا رہا، اتوں 9ویں 10 اشنا رہا، جس سکول ہی جانا رہا، سیٹے چ بھی کران پڑی ہے، جنہوں سال فارغ ہو جائے گا نہیں وردی حالی 2 دن لگی کیا گزار گئی ہوں۔ تو امی اجے اگے بھی ایسی امی مڑا تے وردی ہو جا اپنی ہر چیز سنبھالی رکھی نہیں، چکو اپنے رکھے نے اندر، امی ضرورت پہ نہیں۔ اس جگہ شہید نے والے نا ایک پورا برقع اس لکھیا کہ شہید کبھی بھی نہیں مرنا، شہید زندہ رہنا، کفنی لوڑ نہیں اسی ہونی، غسل لوڑ نہیں ہونی، آنکھ کھولو تو چہرہ میری مون ہوئے، کفن نہ ملا تو دوٹا اپنی مون ہوئے۔ اس برقع لکھی کرے اندر، اسے کیا پتا اس نے کہڑی گلاں ہیں۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔